morning, church. What a blessed day it is to come together and to rejoice His holy name this wonderful Sunday morning. I know we cannot be together in the presence of God physically in the church because of the weather. But wherever we are seated, we truly believe that there is the presence of God. And if we are seated with an expectant heart, surely God would move in our midst and would do greater things. Can we all just close our eyes and bow down our heads and look to the Lord in prayer as we prepare our hearts, as we prepare our mind to worship, to rejoice, and to lift up His holy name. Heavenly Father, we thank you so much for this blessed day that you have given in our life. When many couldn't see the dawn of this wonderful day, Lord, you have blessed us and you have given us this wonderful platforms and this technology. No matter the weather is bad, yet we could gather online and worship your holy name, Master. And Lord, even as we are seated in different homes and different places, yet you're the same God that is moving in each one of our lives, Master. And through the worship, through the song, through the word, and through everything, let your name be glorified. Let there be a great move of the Holy Spirit this morning. Lord, we commit the entire service into your mighty hand. We pray for the worship team. We pray for the man of God that is bringing the word. We pray for everyone, oh Master, who have joined. Lord, we pray that you would do great and mighty things in our life, oh Master. Lord, we also pray that even in this terrible weather condition, that you would keep all of us safe and sound, Master. We commit everything once again into your mighty hand. In Jesus' most precious name we pray, and everyone said, amen and amen. Church, we once again want to welcome each and every one of you, and we hope and we pray that you're all doing good and you're all safe and sound. If you have your Bibles with you, please turn with me to Psalms 34, and we'll be reading the first few verses this morning. Psalms 34, and we'll be reading a couple of verses from that. Turn your Bibles with me and let's read it together. Psalms 34, and reading from verse 1 onwards. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. I sought the Lord, and He answered me and delivered me from all my fears. Those who look to Him were radiant, and the faces shall never be ashamed. This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear Him and delivers them. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. Church, can that be our determination? Can that be our heart's desire? That I will trust in this Lord. I will put all my trust in Him. Because when I cried out to Him, when I sought His face, He heard me and He answered me. Church, come on, let's join with our worship team this morning, and let's rejoice from the depth of our heart with all that we have. Let us bless His holy name. Join with our worship team and let's rejoice in God's presence this morning. Jesus, hallelujah. We praise you, God. Holy Spirit, come and have your way among us, God. Hallelujah. Praise you. Jesus. Oh, तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे, हे प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया।
reminded of God's provision and His power and how He has jurisdiction over everything, over our own sin. It's all in His plan. Everything that we do, regardless of whatever may be going on around us, it's all a part of His plan, and we just have to trust in it. We just have to trust in Him and His perfect provision over our lives, because He created us, and we can just testify that with this song. So join with us, church. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow. Oh, He's ordered my steps. This is my story. Oh, and this is my song. Praising my risen King and Savior all day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the only one who will never fail. He will never fail. He never fails, and He never will. Oh, I trust you, God. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord,
you, Jesus. Hallelujah. വാഗ്ദത്തങ്ങൾ വിശ്വസ്തൻ, വാക്ക് മാറാത്ത നല്ല കർത്താവിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഹല്ലേലൂയ ആരാധിക്കാം. പരിശുദ്ധനെ അർപ്പിക്കാം സ്തോത്രയാഗങ്ങൾ. സർവസ്തുതികൾക്കും യോഗ്യനായ യേശു കർത്താവിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കൈകളെ അടിച്ച് പാടി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ആരാധിക്കാം പരിശുദ്ധനെ, അർപ്പിക്കാം സ്തോത്രയാഗങ്ങൾ. ആരാധിക്കാം പരിശുദ്ധനെ, അർപ്പിക്കാം സ്തോത്രയാഗങ്ങൾ. സർവസ്തുതികൾക്കും യോഗ്യനായ യേശുവെ ആരാധിക്കാം. സർവസ്തുതികൾക്കും യോഗ്യനായ യേശുവെ അതുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ പാടിടാം.
Father, we thank you and praise thee for this wonderful time, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you. We love you, Father God. Thank you, Holy Spirit, for moving in this place. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you for your faithfulness. Thank you for the worship that you have given us this morning time, Father God. God, we pray for Pastor Shibu, Lord, Father, as he's going to bring the word. God, hallelujah, let your word, hallelujah, come in power and full clarity, of Father God, with full authority, of Father God, I pray. Hallelujah, we praise you, we love you, Father God. Hallelujah, let your word pierce into our hearts this morning, Lord, Father. God, we pray for the rest of the services, Lord. We give you all the glory and let your name be glorified. In Jesus' precious name we pray. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Just would like to bring greetings to each one of you in the sweet and matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. കടന്നു വന്ന ഏവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. What a wonderful time it is to worship our God together, and especially worshiping in spirit and in truth with the whole Calvary family. കാൽവറി കുടുംബത്തോടൊപ്പം സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ആരാധിക്കുവാൻ ലഭിച്ച ഈ നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. Everybody who have joined us online on Zoom platform and on YouTube, we want to greet you all in the precious and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. സൂമിൽ കൂടിയും യൂട്യൂബിൽ കൂടിയും കടന്നു വന്ന ഏവരെയും യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. Even though it's inclement weather over here, but we all are safe, and I hope that everybody is safe at home. And those who have joined us from all different parts of the world, thank you so much for joining in and tuning in with Calvary family. കാലാവസ്ഥയൊക്കെ മോശമാണെങ്കിലും എല്ലാവരും സുഖത്തോടെയും സൗഖ്യത്തോടെയും ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന ഏവരെയും ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Amen. Even though we all are at home, but we are united in spirit to join together to worship our Lord. നാം പലയിടങ്ങളിൽ ഭവനങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നാം ആത്മാവിൽ ഒരുമിച്ച് ഐക്യമത്യത്തോടെയാണ് ഇന്ന് നാം ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. And I'm glad that we are together because there are hundreds and thousands of reasons to worship Lord, no matter what happens around us. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമുക്ക് നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ വേണ്ടി. I want to thank the Calvary family for upholding me in your prayers as I was traveling. ഞാൻ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയോടനുബന്ധിച്ച് യാത്രയിലായിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ഈ കാൽവറി കുടുംബത്തോട് ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. We had a wonderful time of fellowship in Bangalore. Had a wonderful TTS graduation, IATA graduation, and many of our dear friends whom I could meet there, they have sent greetings to you. ബാംഗ്ലൂരിൽ നല്ലൊരു ഗ്രാജുവേഷൻ ദൈവം നൽകി തരുവാനിടയായി നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ കുടുംബങ്ങളായ അനേകരെ അവിടെ കാണുവാനും അവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുവാനും ഒക്കെ ദൈവം അവസരങ്ങളെ ഒരുക്കി. And then to Surat, and that was a citywide convention, was a very blessed convention, and many of our friends were there. They have sent their greetings to you. അതിനുശേഷം സൂരത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുവാനും അവിടുത്തെ സിറ്റി വൈഡ് കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും ഒക്കെ ദൈവം അനുവദിച്ചു. അവിടുന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. Also thank God for the Kerala State Convention where I ministered, and it was a blessed meeting, blessed ministry. Thank you for all of your prayers. അതിനുശേഷം കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി ചർച്ചപ്പുകാരുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺവെൻഷനിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനിടയായി. അത് വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റുന്നു. After 2 weeks I am back, but I just missed one Sunday, but definitely I was away for almost like 10 plus days. Thank you so much for your prayers. Thank you all the pastors and ministers for your support. And we had a wonderful time of ministry in Calvary Assembly. I praise God for God has placed ministers to minister in here. Our leadership team, thank you so much for all what you do. God bless you. എന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ സഭ ചെയ്ത സകല പ്രവൃത്തിയും ശുശ്രൂഷകളെയും ശുശ്രൂഷകന്മാരെയും എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് ഞാൻ നന്ദി കരയറ്റുന്നു. Today I would like to share the word that the Lord has placed in my heart.
ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം വചനം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകി തന്ന ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങളോട് കൈമാറുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So today what Lord has shared in my heart is to explain the power of the presence of God. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചാണ്. You know, we always call about triune God. നാം എപ്പോഴും ത്രിയേകനായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. Presence of Father God, presence of Son Jesus Christ, and presence of Holy Spirit. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നാം പറയാറുണ്ട്. So basically today what I'm going to focus is more on the second person of Trinity, that is Jesus Christ, and the presence of Christ in our life. ഇന്ന് പ്രത്യേകാൽ പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തൃത്വത്തിൽ രണ്ടാമനായ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെയും ആ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള ശക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുവാനുമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Because I just want to encourage everybody. We all go through different phase of life. നാം ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകും. And many times uncertainties comes in. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വം കടന്നു വരുവാനുള്ള We സാധ്യതയുണ്ട്. don't know what's going to happen tomorrow. നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കറിയില്ല. But I want to let and encourage you that our God will never leave us abandoned. പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മളെ കൈവിടുന്ന ദൈവമല്ല. What enemy truly fears is the presence of Christ in our life. ശത്രു അതിയായി ഭയപ്പെടുന്ന ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. Church, there is one thing Satan fears more than preaching. ആമേൻ. പ്രസംഗത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്ന ഒന്ന് ശത്രു ഭയപ്പെടുന്ന ഒന്നുണ്ട്. Satan fears more than worship and music. ആമേന്. ആരാധനയെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് ശത്രു. More than all the religious activities, what Satan actually fears is the presence of Christ in our life. മതപരമായി നാം ചെയ്യുന്ന സകല കാര്യത്തിനും ഉപരിയായി ശത്രു ഭയപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം. He is not scared about the noise that we make. നാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ ശത്രു ഭയപ്പെടാറില്ല. He is not at all feared. He is not scared about our programs. നാം ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ ഒന്നും ഒരിക്കലും ശത്രു ഭയപ്പെടാറില്ല. Satan is not scared about our talents. നമ്മുടെ ടാലന്റുകൾ കണ്ട് ശത്രു ഭയപ്പെടാറില്ല. But what Satan fears most is the abiding presence of Jesus Christ in the life of a believer. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും ആ സാന്നിധ്യം കാണുമ്പോഴാണ് ശത്രു ഭയപ്പെടുന്നത്. Even not just taking the name of Jesus. നാം യേശുവിന്റെ നാമം എടുക്കുന്നതിൽ കൂടിയുമല്ല. It's not just occasionally we take the name of Jesus. ആമേൻ. വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിലുമല്ല. But Jesus dwelling, ruling, and manifesting himself in our daily life. നമ്മുടെ ദൈനംദിനമായ ജീവിതത്തിൽ യേശു കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യവും വാഴ്ചയും അതിലാണ് പിശാച് ഭയപ്പെടുന്നത്. Let me encourage you today. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഉദ്ധാരണപ്പെടുത്തട്ടെ. Even when we are facing difficulties in our life, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകൾ നാം നേരിടുമ്പോഴും, even when darkness comes and covers us, അന്ധകാരം വന്ന് നമ്മളെ മൂടുമ്പോഴും, whenever you feel the presence of Christ in your life, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നാം അനുഭവിച്ചറിയുമ്പോൾ, darkness cannot stay there for a long time. പിന്നെ അതേ നാള് അന്ധകാരത്തിന് അവിടെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. Satan loses his ground. ആമേൻ. പിശാചിന് തന്റെ അടിസ്ഥാനം പോലും മാറിപ്പോകുവാനിടയാകും. Every missions of enemy fails when Christ is present in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പിശാചിന് പിന്നെ ഒരു അടിസ്ഥാനവും സാഹചര്യവും അവിടെ ഇല്ല. Can we just praise God for that? അത് ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? Can we just praise God for that? Amen. Hallelujah. ഇന്ന് അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? So I want to share some important things today. ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊന്ന് കൈമാറുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. The very first thing that I want to share is ഒന്നാമതായി നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് that Satan is powerless when Christ gives his presence in our life. ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്റെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവിടെ പിശാചിന് ശക്തിയില്ലാതാകും. The presence of Christ makes Satan powerless.
ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ശത്രുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ പിശാചിനെ അത് ഫലമില്ലാതാക്കുവാൻ ഇടയാകും. When I'm talking about the presence of Christ, ഞാനിപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ it's about the relationship with Christ. നാമും ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണത്. See, James chapter 4 verse 7 says, യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 7-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം നാം വായിക്കുന്നു, submit yourself therefore to God. ആമേൻ. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പീൻ. Resist the devil and he will flee from you. പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പീൻ, എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും. See, if you can notice the order, ഇതിന്റെ ക്രമം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ submission comes before resistance. ആമേൻ. നാം എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കീഴടങ്ങിയിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. So it is necessary that we have a good connection and relationship with our Lord. അത് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് നാം ദൈവവുമായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം ആവശ്യമാണ്. Authority flows from the nearness, that relationship that we have. ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആ അധികാരം കൈമാറുന്നത്. Satan does not flee because we shout louder. നാം ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് പിശാച് ഓടിപ്പോകണമെന്നില്ല. Satan does not run away when we have a huge microphone and speaker. വലിയ മൈക്രോഫോണും സ്പീക്കറും ഒക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ശത്രു ഓടിപ്പോകണമെന്നില്ല. Just because we are running some music doesn't mean that Satan is running away. ചില പാട്ടുകളൊക്കെ നാം പാടുന്നതുകൊണ്ട് ശത്രു ഓടിപ്പോകണമെന്നില്ല. But let me call my church today. ഇന്ന് സഭയോടൊരു ആഹ്വാനം ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ. I want to just call everybody. ആമേൻ. സകലരെയും ഞാനൊന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യട്ടെ. Our submission to Lord. ആമേൻ. നാം ദൈവത്തോട് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, Our relationship with Christ. ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം, As we start walking with Christ, ആ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നാം ചലിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ that makes Satan tremble before you. അതാണ് പിശാച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വിറയ്ക്കുവാൻ ഇടയാക്കുന്നത്. I just want to encourage everybody. ഇന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന സകലരെ ഞാനൊന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയട്ടെ, Our relationship with Christ is very important. നാമും ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. A personal relationship with Christ is the most important thing. ഒരു വ്യക്തിപരമായി ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ളത്. And I want to encourage you. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സകലരെയും ഒന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യട്ടെ, As long as we are walking with Christ, നാം ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ചലിക്കുന്നിടത്തോളം, as long as we are submitted to Christ, ആ ക്രിസ്തുവിനെ നാം കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നിടത്തോളം Satan cannot rule over you. അവിടെ പിശാചിന് വാഴുവാനേ കഴിയുകയില്ല. He can plan many things. പിശാചിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പദ്ധതി ഉളവാക്കാം. He can make many kind of snares for you and against you. ഒരുപാട് കെണികൾ നമുക്കെതിരെ ഒരുക്കുവാനും ഇടയാകും. But I want to encourage you. പക്ഷേ ഇന്ന് സഭയെ ഒന്ന് ഉദ്ധരിപ്പിക്കട്ടെ, None of his scheme is going to be successful as long as you are submitted to Christ. നാം ക്രിസ്തുവിനോട് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പിശാചിന്റെ ഒരു തന്ത്രങ്ങളും ഫലവത്താകുകയില്ല. Psalm 16 verse 11 says, സങ്കീർത്തനം 16:11 പ്രകാരം നാം വായിക്കുന്നു, In your presence there is fullness of joy. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുണ്ടെന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. When the presence of Jesus is with us, കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളപ്പോൾ, presence of God is with us, ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. fear lose its control. ആമേൻ. ഭയത്തിന് അതിന്റെ സകല കൺട്രോളും നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുവാനിടയാകും. Deception will lose its clarity. ആമേൻ. ഡിസെപ്ഷന് നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. Even temptation will lose the attraction because Christ is with us. പിന്നെ പ്രലോഭനത്തിന് പോലും നമ്മളെ ഒന്നിലും ആകർഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല, കാരണം ക്രിസ്തു നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട്. You know, Satan can easily be victorious when we are not walking with Christ. നാം ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നടക്കാത്തിടത്തോളം പിശാചിന് എളുപ്പത്തിൽ നമ്മളെ കീഴടക്കുവാൻ കഴിയും. And everybody who has this presence of Christ with you today, ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ദൈവമക്കൾ, I want to praise God for you. അവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. Trust the Lord. ഈ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക. You don't need anybody else. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും ആവശ്യമില്ല. If Christ is for you, ആമേൻ. ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ, if God is for you, ദൈവം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തുണ്ടെങ്കിൽ, who can be against you?
ആർ നിങ്ങൾക്ക് എതിരായി നിൽക്കും? You know, Luke chapter 10 verse 19 says, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 10:19 പ്രകാരം നാം വായിക്കുന്നു. this is the word of Jesus Christ. ഇത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നമ്മളോട് പറയുന്ന വാചകങ്ങളാണ്. I give you authority ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരങ്ങളെ തരികയാണ്. over all the power of enemy, ആമേൻ, ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തിന്റെ മീതെ, and nothing shall by any means hurt you. ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ദോഷമായി വരികയില്ല. Hallelujah. What a Amen. blessing it Hallelujah. is. What a blessing. എത്ര അനുഗ്രഹമാണിത്. You know, Amen. enemy cannot be successful over you as long as you have Christ inside you. ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളിടത്തോളം കാലം പിശാചിന് നമ്മളെ അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. When fear starts ruling over you, ഭയം നമ്മുടെ മീതെ അതിജീവിക്കുമ്പോൾ, when uncertainty comes to you, അനിശ്ചിതത്വം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ, believe in the sovereignty of the Lord. ആമേൻ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നധികാരത്തിൽ നാം ആശ്രയിക്കുക. You know, I want to speak to somebody today. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചിലരോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ. The sovereign Lord is listening you. ആമേൻ, പരമോന്നധികാരമുള്ള ആ ദൈവം നമ്മളെ The കേൾത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. sovereign Lord is watching over your life. അതേ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. There is nothing in this world that can take away the plan of God from your life. ആമേൻ, ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയത്തക്കവണ്ണം ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിയുമില്ല. How many of you can say amen to that? എത്ര പേർക്ക് അതിനൊരു ആമേൻ പറയുവാൻ How കഴിയും? many of you can say amen to that? എത്ര പേർക്ക് ചേർന്ന് ഒന്ന് ആമേൻ പറയുവാൻ കഴിയും? God is building you, my brother. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം നിങ്ങളെ പണിതെടുക്കുകയാ സഹോദരൻ. God is building you, my sister. സഹോദരി, ദൈവം നിങ്ങളെ പണിതെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Even in your weakest point of time, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ബലഹീനമായ നിമിഷത്തിലും, even when you are sick in your body, നിങ്ങളുടെ ശാരീരികമായ രോഗത്തിലാണെങ്കിലും, the sickness will not overcome you. ആ രോഗം നിങ്ങളെ അതിജീവിക്കുകയില്ല. In most of your weak time, നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ബലഹീനമായ നിമിഷത്തിലും, your weakest moment, ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ബലഹീന ഘട്ടത്തിലും, strength of Christ is there for you. ആമേൻ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലം നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട്. Can somebody say amen to this? എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ എന്ന് ചേർന്ന് പറയുവാൻ കഴിയും? Let me prophesy over your life. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടൊന്ന് പ്രവചന ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു Carry പറയട്ടെ. the presence of the Lord in your life. ദൈവത്തിന്റെ ആ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് വഹിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? He will not abandon you. നമ്മളെ ഒരിക്കലും കൈവിടാത്ത ദൈവമാണ്. I want to speak to somebody ഇന്ന് ചിലവരോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ. by the power and authority of the word of God. ആമേൻ, ദൈവവചനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ അധികാരത്തോടെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ. The Lord loves you. ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. If you're hearing this today, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, this is the voice of the Lord to you. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. When you feel you are the most weakest person right now, ആമേൻ, ഈ നിമിഷം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ബലഹീനനാണെന്ന് തോന്നുമ്പോഴും, you may be vulnerable, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വൾനറബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും, but our Lord is there for you. പക്ഷെ നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട്. A presence of Christ will empower you today. ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് നമ്മളെ ബലവത്താക്കുന്നതാണ്. Can somebody say amen to this? എത്ര പേർക്ക് അതിന് ആമേൻ എന്ന് ചേർന്ന് പറയുവാൻ കഴിയും? All those who are watching me on Zoom, ആമേൻ, സൂമിൽ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, I want you to praise God today. ആമേൻ, ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ Those who കഴിയുമോ? are watching me online on YouTube, ആമേൻ, യൂട്യൂബിൽ എന്നെ ലൈവായി കാണുന്ന ദൈവമക്കൾ, I want to speak to your heart today. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ. I just want to speak the voice of the Lord today. ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നിങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ്. The Lord loves you. ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. Ending your life is not at all a solution. ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി. Hiding is not a solution. എവിടെ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ല ഇതിന്റെ പ്രതിവിധി. Running away is not a solution. ഓടി ഒളിക്കുന്നതല്ല ഇതിന്റെ ഒരു മറുപടി. Face the issues. ആമേൻ, വിഷയങ്ങളെ നേരിടുക. Face the issues. ആമേൻ, വിഷയങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുക. One who is inside you is more powerful than one who is outside you. നിങ്ങളിൽ ഉള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവൻ എന്ന് നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ. Somebody need to praise God today. എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ I കഴിയും? don't know to whom am I speaking to, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആരോടാ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. but the Spirit of the Lord is seeing someone.
പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് ചില വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And the Holy Spirit is saying അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, that the Lord loves you. അവരെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു. You need to hear that the Lord loves you. നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി ഇത് കേൾക്കേണ്ടതാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. If you feel that nobody loves me, ആമേൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തോന്നുകയാണ് ഇന്ന് ആരും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, nobody is caring for me, ആരും എനിക്ക് സംരക്ഷണത നൽകുന്നില്ല, hey, no, it's not like that. God loves you personally, and that's why his voice is echoing here today. ഒരിക്കലും അല്ല. ദൈവം നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി സ്നേഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. Amen. ആമേൻ. And the ഹല്ലേലൂയ. second important thing that I want to share with you, നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം, this is very important. ആമേൻ, ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. The name of Jesus that you take without his presence has no power. ആമേൻ, നാം എടുക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ നാമം അതിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഫലവുമില്ല. There are so many people who take the name of Jesus. കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. And I want to tell you that not just Christians, but non-Christians who don't know anything about Christ, they also might take this name. ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമല്ല, വിശ്വാസികൾ മാത്രമല്ല, അവിശ്വാസികൾ കൂടി ഈ കർത്താവിനെ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഈ നാമം ഉച്ചരിക്കാറുണ്ട്. So everybody who is hearing me today, ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന സകലരും, many may know the name of Jesus, ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ നാമം അറിയാമായിരിക്കും. but take the name of Jesus with his presence. പക്ഷേ കർത്താവിന്റെ നാമം തന്റെ സാന്നിധ്യത്തോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഉച്ചരിക്കാം. You know, you all know this one portion in Bible in Acts chapter 19 verse 13 till 16. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായം 13 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായി അറിയാവുന്നതാണ്. You know, then some of the itinerant Jewish exorcists took it upon themselves to call the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, we cast you by the Jesus whom Paul preaches. Also there were 7 sons of Sceva, a Jewish chief priest, who did so. And the evil spirit answered and said, Jesus I know, and Paul I know, but who are you? You may be knowing this portion. ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്നതാണ്. So in Acts chapter 19, when Paul was casting out evil spirit, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 19-ാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ദുരാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് there were many Jewish exorcists. ആമേൻ, അവിടെ ഒരുപാട് യഹൂദ മന്ത്രവാദികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. So they were very skilled in casting out demons. അവർക്കും ഇതുപോലെ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുവാൻ ഒരുപാട് കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. By the power of demon, they would cast out small demons. അവര് ഭൂതത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് മറ്റു ചില ചെറിയ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുമായിരുന്നു. And what they did was, you know, when they saw Paul casting out in the name of Jesus, which was very powerful, ആമേൻ, പൗലോസ് ഇതാ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം ഉപയോഗിച്ച് വലിയ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ they also did the same formula. അവരും അതേ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുവാൻ തുടങ്ങി. They came to know that the formula in the name of Jesus is very powerful. അവർക്ക് ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയുവാനിടയായി, യേശു കർത്താവിന്റെ നാമം ഉപയോഗിച്ച് ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കുന്നത് വളരെ ശക്തിയുള്ളതാണ്. So many people started doing that. അതുകൊണ്ട് അധികം പേര് അപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി. But Bible points out one particular family. പക്ഷേ വചനം ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കുടുംബത്തെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Sceva and his 7 sons. ആമേൻ, സ്കേവയുടെ 7 പുത്രന്മാരെയും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. And you know, they were Jewish priests. അവർ യഹൂദ പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു. They also started doing this. അവരും ഇപ്രകാരം ചെയ്യുവാനിടയായി. They said, in the name of Jesus we cast you. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കുന്നു എന്ന് അവർ പറയുവാനിടയായി. And listen what evil spirits started saying. അവിടെ ദുരാത്മാവ് ഇപ്രകാരം പറയുവാനിടയായി. Evil spirit said, we know Jesus. ആ ദുരാത്മാവ് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ അറിയാം, We know Paul. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെയും അറിയാം. But who are you? പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരാണ്? If you read the following verses, ആമേൻ, അടുത്ത ചില വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ these evil spirits started following these sons of Sceva. ഈ ദുരാത്മാക്കൾ ഈ സ്കേവയുടെ പുത്രന്മാരെ പിൻഗമിക്കുവാനിടയായി. They all started running out. അവര് ഓടുവാനും ഇടയായി.
And Bible says they all were punished by this evil spirit. ഈ ദുരാത്മാക്കൾ മുഖാന്തരം ഇവരെ ആ ദുരാത്മാക്കൾ ശിക്ഷിക്കുവാനും ഇടയായി. No, they had a bad day because they took the name of Jesus without the presence of Jesus. അവർ അന്ന് യേശു കർത്താവിന്റെ നാമം ആ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു മോശം അനുഭവം അവർക്ക് ഉണ്ടാകുവാനിടയായി. What I want to tell you, this church, is this. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ ഇപ്രകാരം പറയട്ടെ. Authority is not in pronunciation. ആമേൻ. നമ്മുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷനകത്തല്ല ഈ അധികാരം ഇരിക്കുന്നത്. Authority is in relationship. ബന്ധത്തിലാണ് ഈ അധികാരം ഇരിക്കുന്നത്. So I just want to let everybody know. ഇന്ന് പകൽക്കാലം കേൾക്കുന്ന സകലരും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. When we are surrounded by evil spirit, നമ്മുടെ ചുറ്റും ദുരാത്മാക്കളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴും, when you see that you have a spiritual fight, ഒരു ആത്മ പോരാട്ടം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴും, maybe at night you are dreaming something and you are going through a spiritual fight. ചിലപ്പോൾ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ചില ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് ഒരു ആത്മീക പോരാട്ടത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും, even in daytimes while you are awake, you may be feeling that spiritual attack. ചിലപ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് നാം ആത്മീക പോരാട്ടത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും, I want to let you know that simply taking the name of Jesus will not work. ആമേൻ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ, വെറുതെ യേശുവിന്റെ നാമം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുകയില്ല. It's not just because you're taking the name, but I want to let you know that the presence, the relationship is very important. And this relationship, with that relationship, when you take the name of Jesus, no power of darkness can stand before you. വെറുതെ നാമം എടുത്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ആ നാമത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ സാന്നിധ്യവും ബന്ധവും ഒരുമിച്ച് നാം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അധികാരത്തോടുകൂടെ അത് പ്രവർത്തിക്കുവാനിടയാകും. I just want to let those who are going through some tough positions. ആമേൻ. ചില കഷ്ടതയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തിജീവിതങ്ങൾ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ. Some of you are going through spiritual struggles. ആമേൻ. ചില ആത്മീക കഷ്ടതയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നവരോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ. You feel like God is not listening me. ആമേൻ. ദൈവം എന്നെ കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നവരോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ. If you are going through sufferings, കഷ്ടതയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, can I call you for a new relationship with the Lord? ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു പുതിയ ബന്ധത്തിലാകുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യട്ടെ. He will not forsake you. നമ്മളെ ഒരിക്കലും കൈവിടുകയില്ല. You just need to do one thing. ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. Invite Jesus today for a better relationship. ഒരു നല്ല ബന്ധത്തിനായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? John chapter 15 verse 4 and 5 says, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15 അധ്യായം 4-5 ഇപ്രകാരം നാം വായിക്കുന്നു. Abide in me and I in you, for without me you can do nothing. എന്നിൽ വസിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും. എന്നിൽ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. I want to let you know that power flows from abiding. ആമേൻ. ഈ ശക്തി കൈമാറുന്നത് നാം ദൈവത്തിൽ വസിക്കുമ്പോഴാണ്. Power doesn't flow because of the activities. നാം ചെയ്യുന്ന പ്രകടനങ്ങളിലല്ല ഈ ശക്തി പുറപ്പെടുന്നത്. And today many believers are just doing activities, and because of that they are struggling with all these spiritual struggles. ആമേൻ. ഇന്ന് പലരും ഇപ്രകാരം പുറമെ ഒരുപാട് പ്രകടനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവർ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. Can I speak to you today? ഇന്ന് പകൽക്കാലം കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ. The power of Jesus flows only because you are abiding to the Lord. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി അത് പുറപ്പെടുന്നത് നാം ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. Can somebody praise God today? ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയും? Friends, just because we are very busy in the activity to serve Lord does not matter that. ആമേൻ. നാം ക്രിസ്തുവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് തിരക്കേറിയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. I know we all are very active in church. നാം സഭയിൽ ഒരുപാട് ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. We may be active in audio, video, making the things good, ushering, making PowerPoints and all the activities that we do. But more than any activities, relationship matters. നാം സഭയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓഡിയോ, വീഡിയോ, അഷറിങ്, ഈ പ്രകാരം ഒരുപാട് ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിലുപരിയായി ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത്. We can be great musicians. നല്ല ഒരു വാദ്യോപകരണങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതായിരിക്കാം. We can be great preachers.
നല്ലോണം പ്രസംഗിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കാം. We can be great singers. നല്ലോണം പാട്ടുകൾ പാടുവാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കാം. But let me tell you, more than our talents, more than our giftings, our relationship with the Lord is very important. Can I call somebody today? Amen. Would you Hallelujah. give your life for that relationship? ആമേൻ. നമ്മുടെ കഴിവുകൾക്ക് ഉപരിയായി, നമ്മുടെ താലന്തുകൾക്ക് ഉപരിയായി എന്ന് ഞാൻ ചിലവരെ ഒന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യട്ടെ. നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ആ ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കയറുവാൻ കഴിയുമോ? It was that relationship of Paul that he was saying in Galatians chapter 2 and verse 20. ആമേൻ. ഗലാത്യർക്ക് ലേഖനം 2:20 നാം അപ്പോസ്തലൻ പൗലോസ് പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്. It is no longer I who live, but Christ lives in me. ഇനി ഞാനല്ല, ക്രിസ്തുവത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത്. Paul was not just speaking about Christ, but Christ was living inside him. വെറുതെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുക മാത്രമല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തു തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളിൽ വസിക്കുകയായിരുന്നു. Do you remember the words of Peter? പത്രോസിന്റെ വാചകങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? When he was looking that lame man, ആ മുടന്തനായ വ്യക്തിയെ നോക്കിയപ്പോൾ, when he was getting into the temple along with John, യോഹന്നാനൊപ്പം ആ ദൈവാലയത്തിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത്, looking into that lame man, ആ മുടന്തനായ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുടന്തനായ വ്യക്തിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട്, he did not say, what I know I give you. ആമേൻ, എനിക്കറിയാവുന്നത് ഞാൻ തരുക എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. No. He said, what I have I give to you. ഇപ്രകാരം പത്രോസ് വിളിച്ചു പറയാനിടയായി, ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് ഞാൻ തരുന്നു. So I want to let you know, the church, അതുകൊണ്ട് സഭയോട് ഞാൻ ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു പറയട്ടെ, Satan is not scared about what you know, നമുക്ക് ഉള്ള അറിവിലല്ല പിശാച് ഭയപ്പെടുന്നത്, but Satan is scared what you have. നമുക്ക് എന്തുണ്ട് അതിലാണ് പിശാച് ഭയപ്പെടുന്നത്. How many of you can say, I have Jesus Christ? ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും, എനിക്ക് ക്രിസ്തുവുണ്ട്? Can somebody praise God? അതോർത്ത് എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ How many of you കഴിയും? can just worship the name of the Lord? ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേർക്ക് ആ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയും? You know, I'm not able to see you, ആമേൻ. നിങ്ങളെ എനിക്ക് കാണുവാൻ ഇന്ന് കഴിയുകയില്ല. but if you are listening the word today, പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ വചനം നിങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, I want you to know that this God loves you. ഈ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. Even when I'm not seeing you, ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും the Lord is seeing you. ഈ ദൈവം നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്. Can you praise God? ആ ദൈവത്തെ നമുക്കൊന്ന് സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? In your houses, let your rooms turn into a room of praise. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളിൽ, റൂമുകളിൽ അതൊരു ആരാധനയുടെ ഒരു റൂമായി Wherever you are മാറട്ടെ. seated, let that seat be full of praise and glory of the Lord. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ അവിടൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് ആരാധിച്ച് ആർപ്പിട്ട് തുടങ്ങിയാട്ടെ. Can we just praise God? ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കുവാൻ നമുക്കൊന്ന് കഴിയുമോ? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Point number 3 that I want to share with you. മൂന്നാമത്തെ വസ്തുത ഇപ്രകാരമാണ്. God's presence is our protection against sin and temptation. പാപത്തിനെതിരായും പ്രലോഭത്തിനെതിരായും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ സാന്നിധ്യം. Remember, believers are exhausted because they are fighting with their self-willpower. ആമേൻ. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവർ ബലം ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നത് അവരുടെ സ്വയം ശക്തിയാൽ അവർ പ്രതിരോധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. We cannot fight against sin and temptation by our willpower. നമ്മുടെ വിൽ പവറും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പാപത്തെയോ പ്രലോഭനത്തിനെതിരായി നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. Our body is weak. നമ്മുടെ ശരീരം അത് ബലഹീനമാണ്. We are emotional people. നാം വൈകാരിക വ്യക്തിജീവിതങ്ങളാണ്. But the presence of Christ will change everything. പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം സകലതിനെ മാറ്റുവാനിടയാകും. Willpower can restrain. ആമേൻ. ഈ വിൽ പവർ റിസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. But the presence of God transforms us. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത്. Can somebody praise God? ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയും? There is a beautiful verse in Zechariah chapter 2 verse 5. സക്രിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യത്തിൽ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു വാക്യം നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. You know, it is written that I will be a wall of fire all around her. ഞാൻ അവർക്ക് ചുറ്റും തീമതിലായിരിക്കും. And I will be the glory in her midst. ഞാൻ അതിന്റെ നടുവിൽ മഹത്വം ആയിരിക്കും.
You know, when God becomes a wall of fire around us, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചുറ്റും ദൈവം ഒരു തീമതിലായി മാറുമ്പോൾ, through Zechariah, God is saying to Israel that I will be a wall of fire around you. സഖറിയ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം നമ്മൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ദൈവ ജനത്തിന് ചുറ്റും താൻ ഒരു തീമതിലായിരിക്കും. When I will be a fire all around you, wall of fire around you, ആമേൻ, ഞാൻ അവർക്ക് ചുറ്റും ഒരു തീമതിലായിരിക്കും. then I will be the glory in their midst. ഞാൻ അവരുടെ നടുവിൽ മഹത്വമായിരിക്കും. What does that mean? എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? When God's protection is God's presence. ആമേൻ, ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണതയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആ സാന്നിധ്യം എന്ന് He പറയുന്നത്. has promised a wall of fire around us. നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരു തീമതിൽ വാഗ്ദാനമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And fire does not negotiate with sin and temptation. ആമേൻ, ഈ തീമതിൽ ഒരിക്കലും പാപത്തോടും പ്രലോഭനത്തോടും നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. But fire will consume the sin and temptation. പക്ഷേ എല്ലാ പാപത്തെയും എല്ലാ പ്രലോഭനത്തെയും നിർവീര്യമാക്കുന്നതാണ് ഈ തീമതിൽ. How many of you would love to have that? എത്ര പേർക്ക് ഈ തീമതിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട്? നമ്മുടെ കഴിവും കൊണ്ടും നമ്മുടെ എല്ലാ അഭ്യാസം കൊണ്ടും പാപത്തെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. With all our talents and abilities, we cannot never ever overcome sin and temptation. നമ്മുടെ കഴിവും പ്രാപ്തിക്കും പരിമിതിയുണ്ട്. There is limitation to our abilities. പക്ഷേ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഒരു പരിമിതിയുമില്ല. But we serve a God that is beyond all limitations. ആ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതിനെയും നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും. And with the presence of that God, we can overcome any sin and temptation. ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പാപത്തെ താലോലിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. The one who walks with Christ cannot go along with sin as well. How many of you can praise God for that? ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേർക്ക് അതോർത്ത് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയും? Would you call on to the Lord today? ഈ ദൈവത്തെ ഒന്ന് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? Say that, Lord, I need your presence like a wall of fire around me. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം എന്റെ ചുറ്റും ഒരു തീമതിലായി ഞാൻ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എത്ര പേർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും? If you feel like you need to overcome something, ആമേൻ, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിജീവിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, if you feel like you need an extra power to overcome, ആമേൻ, ഇത് അതിജീവിക്കുവാൻ ഒരു അദൃശ്യമായ ഒരു ശക്തി എനിക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, Psalms 97 verse 5 says a beautiful verse. ആമേൻ, സങ്കീർത്തനം 97 ഇപ്രകാരം ഒരു മനോഹരമായ വാക്യം നാം വായിക്കുന്നു. The mount melts like wax at the presence of the Lord. ദൈവസന്നിധിയിൽ പർവ്വതം പോലും ഉരുകിപ്പോകുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. You know, anything can melt when the presence of God comes. ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വന്നാൽ സകലതും മെഴുകുപോലെ ഉരുകിപ്പോകുവാനിടയാകും. Mountains of addiction will melt. ആമേ, അഡിക്ഷന്റെ പർവ്വതങ്ങൾ അത് ഉരുകിപ്പോകുവാനിടയാകും. Mountain of fear will melt. ഭയത്തിന്റെ പർവ്വതങ്ങൾ ഉരുകിപ്പോകുവാനിടയാകും. Mountain of temptation will melt. പ്രലോഭനങ്ങളുടെ പർവ്വതങ്ങൾ അത് ഉരുകിപ്പോകുവാനിടയാകും. Any mountains of deceiving things will melt. നമ്മളെ ഡിസീവ് ചെയ്യുന്ന സകല പർവ്വതങ്ങളും അത് ഉരുകിപ്പോകുവാനിടയാകും. I don't know what kind of mountains are you going through. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പർവ്വതം ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. But can I tell you something? പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ. Walk in the presence of the Lord. ആ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ചലിച്ചു തുടങ്ങുവാൻ കഴിയും. Every mountains will melt. ആമേൻ, എല്ലാ പർവ്വതങ്ങളും ഉരുകി മാറേണ്ടതാണ്. Can somebody believe that today? എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് അതൊന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയും? Can I speak prophetic word upon you? പ്രവചനിക ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ. I don't know what is your mountain today. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പർവ്വതം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. But walk with Jesus. പക്ഷെ ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ഒന്ന് ചലിച്ചു തുടങ്ങുവാൻ കഴിയുമോ? Like the Spirit of Lord said to Zerubbabel. ആമേൻ, സെറുബ്ബാബേലിനോട് പറഞ്ഞ അതേ ആത്മാവ്. Like every mountain will become a plain ground. ആമേൻ, നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മഹാപർവ്വതം സമഭൂമിയായി മാറും. It's not by might. അത് And it's not സൈന്യത്താലല്ല, by power, അത് but by the Spirit of the ശക്തിയാലുമല്ല, Lord. അത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാലത്രേ. How many of you can say amen to this? എത്ര പേർക്ക് അതിന് ആമേൻ പറയുവാൻ കഴിയും? Amen. Some of you are going through many mountains in your life. ആമേൻ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം അനേകർ പല വിധമായ പർവ്വതങ്ങളിൽ കൂടിയായിരിക്കും കടന്നു പോകുന്നത്. Mountains of financial crisis.
അത് സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കത്തിന്റെ പർവ്വതങ്ങളായിരിക്കാം. Mountains of identity crisis. വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ആ ഒരു പർവ്വതത്തിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത്. Mountains of emotional roller coaster. ആമേൻ. വൈകാരികമായ പ്രശ്നത്തിന്റെ പർവ്വതമായിരിക്കാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. Some may be going through unemployment. ആമേൻ. ചിലർക്ക് ജോലി ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഒരു അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ ഒരു Some of പർവ്വതമായിരിക്കാം. you are going through in a very decisive power, the point of time that you are not able to take some decisions. ആമേൻ. തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തവണ്ണം ചില നിർണായകമായ നിമിഷത്തിന്റെ ചില പർവ്വതങ്ങളായിരിക്കാം നിങ്ങൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. My friend, can I suggest you, can I pray for you that if you invite the presence of God right now, any mountains that is standing before you has to melt in the name of Jesus Christ. ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, യേശു കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സകല പർവ്വതങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഉരുകി പോകേണ്ടതാണ്. Somebody need to just praise God today. എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയും? I just want to encourage you, my friends. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളൊന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, Some difficult mountains are before you. ചില പ്രയാസമേറിയ പർവ്വതം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. And I can see in spirit and sense in spirit. ആമേൻ. ആത്മാവിൽ എനിക്കത് തിരിച്ചറിയുവാനോ കാണുവാനോ എനിക്ക് കഴിയും. You feel like almost impossible. ആമേൻ. അത് വളരെ അസാധ്യമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. Some of you are going through sickness and it is very difficult. ആമേൻ. നിങ്ങൾ ചില രോഗത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന വളരെ പ്രയാസമേറിയ പർവ്വതത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുകയാണ്. Can I prophetically ask you today to have the presence of the Lord? Invite the presence of the Lord, even if it costs something. Invite the presence of the Lord and you will see the goodness of the Lord in the land of living. പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രാവചനിക ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ, ആ ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തെ നിങ്ങളൊന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്ന് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് ചില വിടുതലുകൾ നടക്കുവാൻ, തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കുവാൻ ഇടയാകും. You know, it's your mountains will not melt because of our willpower or determination. നാം എടുക്കുന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലും നമ്മുടെ വിൽ പവറിലും ഒരിക്കലും പർവ്വതങ്ങൾ ഉരുകി പോകാറില്ല. But it will melt by the presence of the Lord. പക്ഷെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ആ പർവ്വതങ്ങൾ ഉരുകി പോകുവാനിടയാകുന്നത്. Can somebody praise God today? എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയും? 1 Corinthians chapter 10 and verse 13 says, 1 കൊരിന്ത്യർക്ക് ലേഖനം 10:13 പ്രകാരം നാം വായിക്കുന്നു, God is faithful ദൈവം വിശ്വസ്തനായ and ദൈവമാണ്. he will make a way of escape. ആമേൻ. നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള വഴി ദൈവം ഒരുക്കുവാനിടയാകും. Can somebody praise God? ഇന്ന് പകൽക്കാലം അതോർത്ത് എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയും? Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Can I know somebody is feeling the presence of the Lord? ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവ സാന്നിധ്യം രുചിച്ചറിയുന്നവർ, തിരിച്ചറിയുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? Is there anybody who feels that the Spirit of the Lord is speaking to you? ആമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എത്ര പേർക്ക് രുചിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്? Would you lift your hands and bless the name of the ആ Lord? ഇരുകരങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? Even though I cannot see your faces, ആമേ. നിങ്ങളുടെ മുഖങ്ങൾ എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, but I know the Spirit of the Lord is speaking to families. പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചില കുടുംബങ്ങളോട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം സംസാരിക്കുകയാണ്. I know the Spirit of the Lord is speaking to some young people. ആമേ. ചില യൗവനക്കാരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തമായി സംസാരിക്കുകയാണ്. Your career is very much in the hands of the Lord. നിങ്ങളുടെ കരിയർ, നിങ്ങളുടെ ഭാവി ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലാണ്. Your future is very much clear and very much in the presence of the Lord. ആമേ. നിങ്ങളുടെ ഭാവി വ്യക്തമായും സുരക്ഷിതമായും ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലാണ്. God just want to rule over you. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് മീതെ ഒന്ന് റൂൾ ചെയ്യുവാൻ Would ആഗ്രഹിക്കുന്നു. you say that, Lord, would you please come and give your presence in my life? ഒന്ന് ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം വന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് വാഴണമേ. And that's where I come with the fourth and the last point. അവിടാണ് നാലാമത്തെ ഈ പ്രത്യേകത ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. How can we have the presence of Christ in our life? എപ്രകാരം ഈ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയും? The presence of Jesus does not come automatic. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വന്നു ചേരുകയില്ല. But the presence of Jesus is cultivated through your intimate relationship with the Lord. ഒരു ആത്യന്തികമായ ക്രിസ്തുവിനുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഈ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്നത്. I just want to bring some few important things. How can we have this presence of Christ in our daily life? നമ്മുടെ ദൈനംദിനമായ ജീവിതത്തിൽ എപ്രകാരം ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം എന്ന് പറയുന്ന ചില പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. If this presence scares devil,
ആമേൻ. ഈ സാന്നിധ്യം പിശാചിനെ വിറപ്പിക്കുമെങ്കിൽ, if this presence can give you power to overcome sin and temptation, ചില പാപങ്ങളെയും അതിന്റെ പ്രലോഭനത്തെയും അതിജീവിക്കുവാൻ ഈ സാന്നിധ്യത്തിന് കഴിയുമെങ്കിൽ, if this presence can move the mountains and melt the mountains, ആമേൻ, പർവ്വതങ്ങളെ നീക്കുവാനും ഉരുക്കിക്കളയുവാനും ഈ സാന്നിധ്യത്തിന് കഴിയുമെങ്കിൽ, how many of you would say, I need that presence? ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, എനിക്ക് ഈ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണ്? And I don't want to leave you with any confusion, ആമേൻ. ഒരു കൺഫ്യൂഷനിൽ നിങ്ങളെ വിടുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. but I want to let you know how can you have this presence of Christ in your daily life. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിനമായ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ഈ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാം എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. The very first thing is you can have it by loving obedience. ഒന്നാമതായി ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ അനുസരണത്തിൽ കൂടെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാന്നിധ്യം ലഭിക്കും. You know, Gospel of John chapter 14 verse 23 says, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:24 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, if anyone loves me, he will keep my word. ആരെങ്കിലും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കും. And we will come to him. We means triune God, Father, Son, and Holy Spirit will come to him and make our home with him. ആമേൻ. ഞങ്ങൾ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന്, ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രിയേകനായ ദൈവം പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധൻ വന്ന് അവനോട് കൂടെ വാസം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. That means when the word is honored, ആമേൻ. അതിന്റെ അർത്ഥം വചനത്തിന് നാം പ്രാധാന്യത കൊടുക്കുമ്പോൾ, when the word of God is honored, ആമേൻ, ദൈവ വചനത്തെ നാം ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ, Bible says triune God, we will come to him. We will make our home with him. ആമേൻ. വചനം പറയുകയാണ്, ത്രിയേകനായ ദൈവം ഞങ്ങൾ വന്ന് ഞങ്ങൾ അവനോടൊപ്പം വസിക്കുവാനിടയാകും. Obedience is not becoming legalist. ആമേൻ. ഈ അനുസരണം എന്ന് പറയുന്നത് ലീഗലിസ്റ്റിക് അല്ല. It is the love expressed through the word of God. ഇത് ദൈവവചനത്തിലൂടെയുള്ള ദൈവസ്നേഹമാണ്. How many of you can say, I love the word? എത്ര പേർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും, എനിക്ക് ദൈവവചനം ഒരുപാട് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു? Carrying the presence of the Lord, it is important that you read the word, you understand the word, and you love the word of God. ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ദൈവവചനം വായിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. And I want to let everybody who is listening me to understand this. ആമേൻ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന സകലരും ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. You want to know how the presence of God comes with you? ആമേൻ. നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണമോ? Love the word of God. ഒന്നാമതായി ഈ ദൈവവചനത്തെ സ്നേഹിക്കുക. Obey the word of God. ഈ ദൈവവചനത്തെ അനുസരിക്കുക. Carry this word every time in your heart. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഈ വചനത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക. Love your Bible, love the word of God. നമ്മുടെ ദൈവവചനത്തെ, തിരുവചനത്തെ സ്നേഹിക്കുക. How many of you can say, yes, I can do that? എത്ര പേർക്ക് അതേ ഞാൻ അത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്? As I told you, the presence of Christ does not come automatically. It has to be cultivated. First thing that we need to cultivate is loving the word of God, reading the word of God, honoring the word of God in every moment of our life. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നതല്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് ഉടലെടുക്കേണ്ടതാണ്. എപ്രകാരം ഉടലെടുക്കുവാൻ കഴിയും? ഈ വചനം നാം സ്നേഹിക്കുമ്പോഴും അത് പ്രമാണിക്കുമ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ നാം കൈക്കൊള്ളുമ്പോഴുമാണ്. Because God's word is above everything. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം സകലത്തിനും മീതെയാണ്. Heaven and earth shall pass away, but his word will never pass away. ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിപ്പോയാലും തന്റെ തിരുവചനത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വരികയില്ല. Whatever the word of God say, yes is yes and no is no. തിരുവചനം ഊവെന്ന് പറയുന്നത് ഊവെന്നത്രേ, അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല എന്നത്രേ. Can I get some response from you? എത്ര പേർക്ക് ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുവാൻ കഴിയും? How many of you can respond to this one? എത്ര പേർക്ക് ഈ തിരുവചനത്തോട് ഒന്ന് പ്രതികരിക്കുവാൻ കഴിയും? Can we cultivate a love towards the word of God? ആമേൻ. ഈ തിരുവചനത്തോട് ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ആയിത്തീരുവാൻ കഴിയുമോ? Many times we carry Bible only on a Sunday service. പലപ്പോഴും ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് മാത്രമേ നാം ഈ വചനം കൈയെടുക്കാറുള്ളൂ. But can I encourage you to read the word daily, understand it, love it, and carry it. Speak the word at every moment, and you will see the triune God will continue to walk to you, walk with you as you carry the word.
പക്ഷേ ദൈനംദിനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വചനം വായിക്കുകയും പ്രമാണിക്കുകയും നാം അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ത്രിയേകനായ ദൈവം നമ്മളോടൊപ്പം ചലിക്കുന്ന നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനിടയാകും. How many of you feel that the Spirit of the Lord is speaking to you and urging you to have a love towards the Word? ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേർക്ക് ഒന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്? പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ഈ വചനത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ. As you're listening this word now, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ, you know, if the Spirit of the Lord is leading you to love the Word, ആമേൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ വചനത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം if the ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, Spirit of the Lord is pricking you to read the Word and to honor the Word, ഈ വചനം വായിക്കുവാനും ഈ വചനം പ്രമാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുത്തൽ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, please accept that today. അതൊന്ന് സ്വീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? Amen. The second thing, how you carry the presence of the Lord. രണ്ടാമതായി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സാന്നിധ്യത്തെ നമുക്കൊന്ന് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും? By separation from sin and worldliness. ലോകത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ. You know, 2 Corinthians chapter 6 and verse 17 says, 2 കൊരിന്ത്യർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 6:17 നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു, come out from among them and be separate. അവരുടെ നടുവിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് വേർപെട്ടിരിപ്പീൻ. Separation is not isolation. ആമേൻ. വേറിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏകാന്തതയിലിരിക്കുന്നതല്ല. It is consecration. It is, you know, you're consecrating yourself, separating for holiness. ഇത് നാം വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി, വേർപാടിന് വേണ്ടി നാം നമ്മളെ തന്നെ വേർപെട്ടിരിക്കുകയാണ്. God cannot live in unholy place. ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും അശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. A heart with all kind of filth, God cannot sit there. ആമേൻ. ഹൃദയത്തിൽ അശുദ്ധി നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തെ സാന്നിധ്യത്തിന് വസിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. A heart filled with all kind of worldly things and all kind of bad talks and all kind of jealousy and all kind of negative wordings and all kind of filthy words. If your heart is filled of that, you cannot expect Holy Spirit to live with you. ലോകം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴും മോശപ്പെട്ട വാക്കുകളും ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ത്രിയേകനായ ദൈവത്തിന് വന്ന് അധിവസിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല. Friends, if our hearts are filled with arrogance, if our hearts are filled with anger, if our hearts are filled with greed and jealousy, Holy Spirit cannot stay there. And that is a common and a very important thing and a known thing. ആമേൻ. നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദേഷ്യവും മറ്റുള്ളവരോട് ക്രോധവും എല്ലാം ഈർഷ്യയും എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നടുവിൽ ഒരിക്കലും ഈ ദൈവത്തിന് വന്ന് വസിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. Because, you know, James chapter 4 verse 4 says, friendship with the Lord is enmity with God. ആമേൻ. ഇപ്രകാരം യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 4:4 നാം വായിക്കുന്നു, ലോകസ്നേഹം ദൈവത്തോടുള്ള ശത്രുത എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. A divided heart cannot host a manifest presence. ആമേൻ. നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇരുതൂണിയിലുമാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ വെളിപ്പെട്ട ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുകയില്ല. Friends, I love you so much and I want to let you know that God wants to work and God wants to carry His presence inside you. Would you please ask Lord to empty this heart and allow the Holy Spirit to wash you and to sanctify your heart so that the presence of God will continue to be with you and you can be a victorious Christian. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യട്ടെ. ഇന്ന് എത്ര പേർക്ക് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും? ദൈവമേ, എന്റെ ഉള്ളിനെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ച് എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സകലതയും ശൂന്യമാക്കി അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ ഒന്ന് നിറയ്ക്കണമെന്ന് എത്ര പേർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും? How many of you would respond that, Lord, clean me one more time? ആമേൻ. എത്ര പേർക്ക് ഇന്നൊന്ന് പ്രതികരിക്കുവാൻ കഴിയും? ദൈവമേ, എന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. Sometimes, you know, involuntarily these thoughts will come. ചിലപ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കാതെ പോലും ഈ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരാം. Sometimes these thoughts are not in your control. ചിലപ്പോൾ ഈ ചിന്തകളൊന്നും നമ്മുടെ കൺട്രോളിലൊന്നുമല്ല. Bad words might come. ചിലപ്പോൾ മോശപ്പെട്ട വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാം. Your eyes will search for bad things. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചെന്ന് വരാം. But I want to tell you, if you invite Jesus today, പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുവിനെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കുമെങ്കിൽ,
keeping the word, separating yourself from sin and world, this Lord will take over your every senses and he will try to drive your senses in holy things. ആമേൻ. വചനത്തെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ലോകത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന സാന്നിധ്യം നൽകി നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനിടയാകും. Can somebody praise God today? എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് ആമേൻ എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയും? Amen. The third thing, ആമേൻ. അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ വസ്തുത, how can I have the presence of God? എങ്ങനെ എനിക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യം ലഭിക്കുവാനിടയാകും? By humility and repentance. ആമേൻ. അത് താഴ്മയോടെയും അത് റിപ്പന്റൻസിലും കൂടിയാണ്. You know, Zechariah chapter 3 verse 3 and 4, you can see one thing there. ആമേൻ. സഖറിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 3 മുതൽ 4 വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം നാം വായിക്കുന്നു. Joshua the high priest went before the Lord. മഹാപുരോഹിതനായ യോശുവ ഇതാ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു. But he didn't see that his garment was filthy. പക്ഷെ തന്റെ വസ്ത്രം മുഷിഞ്ഞതാണെന്ന് താൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. And Satan came accusing him. അവിടെ പിശാച് വന്ന് തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാനിടയായി. And Satan is asking, Lord, look at the garment of this priest. അവിടെ പിശാച് വന്ന് ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ്, നോക്കുക, ഈ മഹാപുരോഹിതൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം മുഷിഞ്ഞതാണ്. Look onto the garment of this priest called Joshua. ഈ മഹാപുരോഹിതനായ യോശുവയുടെ വസ്ത്രം ഇതാ ശ്രദ്ധിച്ചേ എന്ന് പറയുന്നു. It's filthy. അത് മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രമാണ്. He started accusing. ആമേൻ. ഇപ്രകാരം കുറ്റപ്പെടുത്തുവാനിടയായി. Filthy garments are not always immoral acts. ആമേൻ. മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിക്രമത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. It's not immoral acts. അത് ഒരിക്കലും ഇമ്മോറൽ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. Maybe pride. ചിലപ്പോൾ അത് അഹങ്കാരമായിരിക്കാം. Maybe self-dependence. അത് സ്വയത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതായിരിക്കാം. And maybe it may be fear of people. ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ള ജനത്തെയുള്ള ഭയമായിരിക്കാം. But I want to show you one more picture. പക്ഷേ ഇവിടെ മറ്റൊരു ചിത്രം കൂടി നിങ്ങളോട് കാണിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. As Satan was accusing, അവിടെ പിശാച് നിന്ന് കുറ്റം വിധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, and as Joshua was standing in the presence of the Lord, Joshua the high priest, ആമേൻ, മഹാപുരോഹിതനായ യോശുവ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, you know what God did? എന്താ അവിടെ ദൈവം ചെയ്തെന്നറിയാമോ? God came and covered him with a new garment. ദൈവം വന്നിതാ പുതിയ ഒരു വസ്ത്രവുമായി തന്നെ He ധരിപ്പിക്കുവാനിടയായി. removed that filthy garment. ആ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം എടുത്തു മാറ്റുവാനിടയായി. And I want to speak prophetically to you. ഇന്ന് പ്രാവചനിക ശബ്ദത്തിൽ ചിലരോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ. Some of you who are standing with filthy garments, ഇന്ന് ചിലർ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, knowingly or unknowingly, അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അറിയാതെയോ, I want to let you know this: God loves you. ആമേൻ, ഈ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ. If you stay in the presence of the Lord, ഇന്നും ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, yes, accuser is coming against you. അതെ, ഇതാ അപവാദി വന്ന് പല അപവാദങ്ങളും വിളിച്ചു പറഞ്ഞെന്ന് വരാം. Satan will accuse you. ആമേൻ, പിശാച് തീർച്ചയായിട്ടും അപവാദങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞെന്ന് വരാം. But I want to encourage you, our God will not leave you there. As you continue to stand in the presence of the Lord, He will remove that filth from that garment, and He will fill and He will cover you with a new garment, the garment of righteousness, the garment of holiness. And today I want to speak to everybody in this place that He is not going to leave you with filth. He is going to cover you. പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ, നാം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ തുടരുമ്പോൾ അധികം താമസിക്കാതെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം മാറ്റി ഒരു നീതിയുടെ വസ്ത്രം, വിശുദ്ധിയുടെ വസ്ത്രം, തേജസ്സിന്റെ വസ്ത്രം കൊണ്ട് നമ്മളെ ധരിപ്പിക്കുവാൻ ഈ ദൈവ സാന്നിധ്യം വിശുദ്ധമാണ്. Because Psalms 51 verse 17 says, ആമേൻ, സങ്കീർത്തനം 51 ഇപ്രകാരം നാം 17 ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു, a broken and contrite heart God will not despise. ആമേൻ, തകർന്നും നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തെ ദൈവം നിരസിക്കുകയില്ല. So our humility before the Lord നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെയുള്ള നമ്മുടെ താഴ്മ and continuously standing in the presence of the Lord, നിരന്തരമായി ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നാം നിൽക്കുമ്പോൾ, this God is not going to leave you. ഈ ദൈവം നമ്മളെ വിട്ടുമാറുകയില്ല. Are you ready today? ഇന്ന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? I want to prophesy to you. പ്രാവചനിക ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ, If you are ready to stand in the presence of the Lord, നിങ്ങൾ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, the same God who removed the filthy garments of priest Joshua and he surrounded and he arrayed him with a new garment, this Lord is able to do that for you today.
അമേൻ. മഹാപുരോഹിതനായ യോശുവയുടെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം മാറ്റിയ അതേ ദൈവം, ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം മാറ്റി നീതിയുടെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുവാൻ വിശ്വസ്തനാണ്. How many of you would love and say that, Lord, I am standing in your presence. Yes, I understand there are some filth. Would you say, would you respond today, Lord, I commit myself. Will you please change my garment? And he's ready to cover you with a new garment, with a completely new garment of righteousness, garment of holiness, and garment that is accepted before the Lord. ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേർക്കൊന്ന് ഏറ്റുപറയുവാൻ കഴിയും, ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മുഷിഞ്ഞ അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇന്ന് ആ സാന്നിധ്യത്താൽ ആ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ഒന്ന് എടുത്തു മാറ്റി അങ്ങയുടെ നീതിയുടെ വസ്ത്രത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ, നയിക്കണമേ എന്ന് പറയുവാൻ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? Can we praise God today? ആ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കുവാൻ നമുക്കൊന്ന് കഴിയുമോ? God, every broken heart, I want to let you know, ഇന്ന് തകർന്നിരിക്കുന്ന സകല ഹൃദയങ്ങളോട് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ, God will not abandon you. ദൈവം നമ്മളെ കൈവിടുന്ന ദൈവമല്ല. Can somebody respond to this? എത്ര പേർക്ക് ഇതിനോടൊന്ന് പ്രതികരിക്കുവാൻ കഴിയും? God will not abandon you. ആമേൻ. ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മളെ കൈവിടുകയില്ല. This God loves you. ഈ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. Amen. The fourth and the last thing, ആമേൻ. നാലാമത്തതും അവസാനത്തുമായ വസ്തുത ഇതാണ്. if you want to see the presence of God in your life, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നാം കാണണമെങ്കിൽ by continual abiding and dependence upon God. അവൻ നിരന്തരമായി അവനിൽ വസിക്കുകയും അവനിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Again, let me remind the Gospel of John 15 and verse 4 and 5. വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം 4-5 വാക്യങ്ങൾ. Jesus said, abide in me. Without me, you can do nothing. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, എന്നിൽ വസിപ്പീൻ, എന്നിൽ വസിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. And this Lord is saying to you today, ഇതേ ദൈവം നിങ്ങളോട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ്. we all are easy at our houses. ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം ഭവനങ്ങളിൽ വളരെ ലഘുവായി നാം ഇരിക്കുകയാണ്. Would you promise to the Lord, Lord, I want to be abided with you? പക്ഷേ ഇന്ന് ദൈവത്തോട് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ? എനിക്ക് അങ്ങിൽ വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. Before we close this worship, ഇന്ന് നാം ഈ ആരാധന പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ would you take all these four things in your life? ഈ 4 വസ്തുതകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ നമുക്കൊന്ന് കഴിയുമോ? You know, in Moses said one time in Exodus chapter 33 and verse 15 that if your presence does not go with us, do not bring us up here. ഒരിക്കൽ മോശ പുറപ്പാട് പുസ്തകം 33 ഇപ്രകാരം 15-ാം വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം പറഞ്ഞു, ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോട് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് അയക്കരുതേ. So continuous abiding and continuous presence is needed. അതുകൊണ്ട് ഈ നിരന്തരമായി ദൈവത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നതും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതും വളരെ പ്രാധാന്യമാണ്. I want to guarantee everybody who is listening me today, എന്നെ കേൾക്കുന്ന സകലരോടും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി വിളിച്ചു പറയട്ടെ, according to the word of God, ദൈവവചനപ്രകാരം his presence will give you victory. ഈ ദൈവ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ജയം തരുന്നതാണ്. Victory over Satan, പിശാചിന് മീതെ ഒരു ജയം, victory over every snares of devil. ആമേൻ. പിശാച് കൊണ്ടുവരുന്ന സകല തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും കെണിയിൽ നിന്നും ഒരു ജയം. The presence will give you victory over sin and temptation. ആമേൻ. പാപത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിന്റെ പ്രലോഭനത്തിൽ നിന്നും ഒരു ജയമാണ് തരുന്നത്. And this presence will give you victory over every mountains that is challenging you today. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെല്ലുവിളിച്ചു നിൽക്കുന്ന സകല പർവ്വതത്തിന്റെ മീതെ ഒരു ജയം ഈ സാന്നിധ്യത്തിന് തരുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും. And that is the power of the presence of God. അതാകുന്നു ഈ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ശക്തി. Church, this power is very important for us. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഈ സാന്നിധ്യം, ഈ ശക്തി നമുക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ്. We cannot survive without it. ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. Can we commit ourselves in the hands of God? ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ I കഴിയും. know the Spirit of the Lord has spoken to many souls here. ആമേൻ. എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പുണ്ട്, ഇന്ന് പല ആത്മാക്കളോടും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Everybody who feels that the Spirit of the Lord has spoken unto you, and as you can respond, please to respond to the Lord. Lord, thank you for speaking to me. I want your presence, and this mountain has to move. അവൻ ഇന്ന് ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളോട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പേർക്ക് ഈ ദൈവാത്മാവിനോട് ഒന്ന് പ്രതികരിക്കുവാൻ കഴിയും? എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണ്. എന്നെ ഒന്ന് സാന്നിധ്യത്താൽ നിറച്ച് ഒന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ എന്ന്. Can you just commit yourself in the hands of God നമുക്ക് today? നമ്മളെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുമോ? Everybody, would you love to say that, Lord, I commit myself? ആമേൻ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഏറ്റുപറയുവാൻ കഴിയുമോ? ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു. I speak to everybody who are sick in the name of Jesus, be healed.
healed. രോഗത്തിലായിരിക്കുന്ന സകലരോടും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, അവർ സൗഖ്യമാകട്ടെ. Those who are going through spiritual fight, I speak in the name of Jesus to be healed. ആമേൻ. ആത്മ പോരാട്ടത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നവരോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അവർ സൗഖ്യമാകട്ടെ. Every fear in the name of Jesus, I command to leave the bodies. ആമേൻ. ഭയത്തിന്റെ സകല ആത്മാവും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറട്ടെ. I speak every mountains to be melt like wax by the presence of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ സകല പർവ്വതങ്ങളും അത് മെഴുകുപോലെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഉരുകി മാറട്ടെ. The presence of the Lord will manifest today. ആമേൻ. ഇന്ന് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഒന്ന് വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ. Come on, everybody, would you just spend a little time in worshiping God? ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് അല്പ നിമിഷം എടുത്ത് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? In your rooms, would you lift your hands? നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന റൂമുകളിൽ ആ ദൈവകരങ്ങളെ, അവിശുദ്ധ കരങ്ങളെ ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ Would കഴിയുമോ? you lift your hands because the power of God's presence is penetrating in your house? ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ മുറികളിലേക്ക്, ഭവനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. The presence of the Lord is coming in your family to give you peace. ആമേൻ. ദൈവ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് സമാധാനം കൈമാറുകയാണ്. Some of the difficult things is going to be healed in the name of Jesus. ആമേൻ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ചില പ്രയാസമേറിയ വിഷയങ്ങൾ വിട്ടുപോകുകയാണ്. In the name of Jesus, some impossibles are going to be possible. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ചില അസാധ്യങ്ങൾ സാധ്യമായി മാറുകയാണ്. Some of the documentations, God is moving it for you. ചില കൈയെഴുത്ത് രേഖകൾ നിനക്ക് വേണ്ടി യേശു കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ അത് മാറ്റുകയാണ്. Whatever Satan has wrote over your life and your family, that is not going to happen. I speak the name of Jesus, and the presence of God is going to rub away everything. പിശാച് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മീതെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സകല രേഖകളും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അത് തിരുത്തി എഴുതുകയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം. Lord, I pray by the power of this word that you have spoken, let the life of people be changed, O Lord. ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രഖ്യാപിച്ച വചനപ്രകാരം ജനത്തിന്റെ ജീവിതം തന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ We പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. expect miracles over here, Lord. ആമേൻ. ഇവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ, അടയാളങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. In the name of Jesus, the miracles will happen, O Lord. ആമേൻ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. Come on, church, everybody, will you spend a little time in worshiping God? We worship the name of the Lord. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Amen. Lord. As the worship, as the choir comes in, let's worship together. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ കൊയറിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ചേർന്ന് Let's ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. join together with this choir and worship the name of the Lord. ഈ കൊയറിനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. Amen. 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 When this life is over, I'll fly away to thy home on God's blessed shore. I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. When the
Calvary family, and all our visitors. We're so thrilled you're worshiping with us today. First-timers, please grab a Connect card from the ushers. Fill it out so we can welcome you personally and pray with you. Grow deeper this week. Prayer line, Monday 8 p.m. and Thursday 7 a.m. Powerful, spirit-filled intercession. Wednesday Bible study at 7:30 p.m. on Zoom, continuing Prophets and Prophecy with Pastor Shibu Thomas. Zoom links on WhatsApp. This Friday, fasting prayer at 10:30 a.m. Details on WhatsApp. Coming up, please note members will receive their 2025 contribution statements next week via their email addresses listed in the church directory. If you need a hard copy, please contact Brother Loveji. Calvary Youth Encounter Worship Night is happening on 30th of January, 7 p.m. at church. Youth join together for a deeper experience. Mark your calendars ahead. Prayer Line Anniversary Celebration on Saturday, February 21st, 2026. Our Junior Talent event will be on February 14th for ages up to 12 years old in various categories. Contact Bino or FIBA for more details and to participate. On March 27th, we will have a whole night prayer from 10:30 p.m. to 4:30 a.m. Mark your calendars and stay up for prayer. High Praise is calling on all talents, 8th graders and up. If you sing or play an instrument and want to develop your God-given gifts and serve alongside a supportive team, we would love to hear from you. Please contact Pastor Blessin Baboose or Mary Abraham for more information and to sign up. Happy birthday and happy anniversary to everyone celebrating this week. God's richest blessings on you. Every Sunday, 9:30 a.m., Sunday School and Bible Study. 10:20 a.m., Worship and Kids Church. Can't join in person? Live on YouTube or Facebook. Stay connected on WhatsApp and socials all week.